A high-level defence delegation of Bangladesh, led by Lieutenant General S.M. Kamarul Hassan, Principal Staff Officer, Armed Forces Division, Bangladesh, called on Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, at Air Headquarters, Islamabad. The meeting focused on matters of mutual interest, exploring avenues to enhance bilateral military cooperation, joint training, and technological collaboration in the aerospace domain. During the meeting, Chief of the Air Staff highlighted the strong fraternal relationship between Pakistan and Bangladesh, rooted in shared religious, cultural, and historical ties. The Air Chief also discussed the significance of mutual training and technological collaboration amid the ongoing regional and global challenges. He reaffirmed his commitment to enhancing military partnership between the two air forces through joint training initiatives. Such initiatives will encompass provisioning of basic to tactical level training of the Bangladeshi air crew. The dignitaries also agreed to explore avenues of high-level collaboration in order to bolster the existing military ties between both the countries. Air Force to Air Force level, formal understanding on training programs, exchange initiatives and joint training was also discussed by both the commanders. Lieutenant General S.M. Kamarul Hassan lauded the innovative projects, cutting-edge technologies and indigenously developed technological framework of Pakistan Air Force under the current leadership. He expressed his keen desire to consolidate the existing bilateral relations between the two air forces by fostering enhanced collaboration in the training domain through mutual visits and exchange programs. The dignitary expressed profound interest in sophisticated military hardware being developed, notably the JF-17 Thunder fighter jets, and highlighted an earliest initiation of formal process for technical and technological assessment of the platform. For the purpose, a formal invitation would be extended for evaluation team visit to Pakistan. Earlier, the dignitary visited various installations and advanced infrastructure established at Air Headquarters, Islamabad, including National ISR and Integrated Air Operations Center and PF Cyber Command, where he was briefed about the operational capabilities of Pakistan Air Force. The meeting between Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force and Bangladeshi Defence Delegation signifies a resolute commitment to reinforce military partnership, fostering collaboration and promoting robust relations between the two countries. দর্শক, এই যে ভিডিও দেখলেন, এটা কিন্তু কোনো মিডিয়া করেনি, কোনো মিডিয়া হাউস এটা করেছে, তাদের চ্যানেলে চালিয়েছে সেটা না। কিন্তু এই যে ভিডিও, যেটা মানে পুরো একেবারে খবরের মতো করে তৈরি করা হয়েছে, টোটালটাই করেছে পাকিস্তান এয়ারফোর্স। ওখানকার যে বিমান বাহিনী রয়েছে, পাকিস্তান এয়ারফোর্স, তারা এই ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়েছে। এখানে বুঝতে হবে মানে উদ্দেশ্যটা কি। মিটিং হয়েছে, মিটিং হতেই পারে নিজেদের মধ্যে, যদি মনে তারা করেন যে অমুকের সঙ্গে মিটিং করবে, কিন্তু সেটাকে বেশ ভালো করে প্রায় 2.5 মিনিট না কত দেখলাম, একটা ভিডিও করে এই করে সেই করে, দেখো মানে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের কিরকম একটা চুক্তি হয়েছে, ওরা কিভাবে এসছে, আমরা কিভাবে সাহায্য করতে চাইছি, আমাদের এই সব ট্রেনিং ইত্যাদি তারাও সব দেখছে, আমরা একসঙ্গে চলবো। এই যে একটা পুরো ভিডিও করে বাজারে ছাড়া, অ্যাকচুয়ালি এটার মধ্যে যে পরিষ্কার ভারতকে একটা বার্তা দেওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে, এটা কিন্তু পরিষ্কার। এটা যদি কোনো মিডিয়া হাউস খবরটা করতো, জানতাম তারা তাদের মতো করে করেছে। যখন এয়ারফোর্স এটাকে প্যাকেজ করে ভিডিও করে বাজারে ছেড়েছে, তার মানে বাংলাদেশকে নিয়ে খেলার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। বাংলাদেশকে সাথে নিয়ে ভারতকে একটা অন্য বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর বাংলাদেশও পাকিস্তানের পাল্লায় পড়ে তারাও ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছে। আমার দর্শক অবাক লাগছে, এই যে কার্যত ফের সেই পাক আর্মির কাছে সারেন্ডার হয়ে যাওয়া। আমার শুধু ওই দৃশ্যটা, ছবিটা মনে পড়ছে, যেটা একটা ইতিহাস, যখন পাকিস্তান আর্মি সারেন্ডার হয়ে গেছিল এই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। ভারত এবং বাংলাদেশ যারা ফাইটটা করছিল, মানে বাংলাদেশ তাকে সাপোর্ট যে করছিল ভারত, সেই আমাদের যে ভারতের মানে যে বাহিনী আর ওই পাকিস্তানের যুদ্ধ বাহিনী,
তারা সারেন্ডার করে গেছিল, হার স্বীকার করে নিয়েছিল, মাথা নত করে নিয়েছিল। তার একটা ছোট্ট পিকচার সামনে আপনাদেরকে রেখেছি। আর আজকে সেই বাংলাদেশ, মানে একটা সময় মানে যেটা হয়েছিল যে পাকিস্তান আর্মি বাংলাদেশের যারা মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতের যে বাহিনী ছিল তাদের কাছে মাথা নত করেছিল, সারেন্ডার করেছিল। আর আজকে পুরো উল্টো দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, পাকিস্তান এয়ারফোর্সের কাছে বাংলাদেশের বাহিনী সারেন্ডার করছে। সারেন্ডারই তো বলবো, তাদের কাছে চলে গেছে ট্রেনিং নিতে, শিক্ষা নিতে, তাদের সঙ্গে হাত ধরতে, হাত মেলাতে, কোলাকুলি করতে, ঢলাঢলি করতে। কি অবস্থা! আর এই সব দেখে মানে এটা তো হচ্ছে যে ওখানকার যারা আর কি তারা তো মানে এই ভিডিও করে ছেড়েছে, কিন্তু এটা নিয়ে আবার বাংলাদেশের মিডিয়া কি বলছে। আচ্ছা, তার আগে একটা খবর দেখছিলাম যে যুদ্ধ বিমান কিনবে JF-17, এবং সেটা নিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের মিডিয়াতে আবার এইসব খবর চলছে। পাকিস্তানের থান্ডার যুদ্ধ বিমান কিনবে বাংলাদেশ, উদ্বেগ ভারতের। বাংলাদেশের মিডিয়া বলছে, মানে ভারতকে ভয় দেখাচ্ছে আর কি কার্যত, যে পাকিস্তান থেকে যুদ্ধ বিমান কিনবে বাংলাদেশ, JF-17 যুদ্ধ বিমান। তাতে একটা আর কি এরকম চিহ্ন রেখে দেওয়া হয়েছে, উদ্বেগ ভারতের। বাংলাদেশ আর্মি পাকিস্তান আর্মির কাছে লজ্জার মাথা খেয়ে এখন সারেন্ডার করছে, সেখান থেকে যুদ্ধ বিমান নাকি কেনার একটা উদ্যোগ দেখাচ্ছে। আমি একটু খবর নিচ্ছিলাম যে এই যুদ্ধ বিমানটা কেমন, JF-17, এবং পাকিস্তান থেকে কি ব্যাপার। তো যেটা আর কি শুনলাম যে পাকিস্তান এবং চীন ওরা নাকি যৌথভাবে এটাকে বানায়, একটা যৌথ প্রজেক্ট এটা বানায়। কিন্তু বানালেও এর যা ক্ষমতা, আর আমাদের দেশেতে যুদ্ধ বিমান যেগুলো রয়েছে রাফাল সমেত, যদি আপনাদেরকে তুলনা টানতে বলি, রাস্তাতে যদি আমরা একটা গাড়ি দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাই, মানে এসইউভি, ওই ভালো গাড়ি যেগুলো আছে না, এসইউভি সব বড় বড় গাড়ি, তার সঙ্গে টোটোকে রাখলে যেমন দাঁড়ায় টোটো, ওই টাইপের। তাতেই কি লাফানি, ওটা নিয়ে নাকি রাফালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। দর্শক নেটে ঘেটে দেখবেন আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি, যে JF-17 যেটা বিমানটা কেনার কথা বলা হচ্ছে, আর আমাদের দেশে যে যুদ্ধ বিমান রয়েছে, দুই বিমানের ক্ষমতা কোথায়, তো মানে কতটা তফাৎ, আর সেটা দিয়ে লড়বে। আমি এই রিপোর্টটা দেখছিলাম মিডিয়াতে, এটা দিয়ে নাকি বিরাট কিছু একটা সমতা, সামরিক সমতা আনবে বাংলাদেশ, মানে লড়াই করার মতো আর কি শক্তি। তো ওখানে মানে পাকিস্তান বাংলাদেশকে নিয়ে খেলার চেষ্টা করছে, মানে আমরা পাকিস্তানের দিকে আছি, ওইদিকে বাংলাদেশকে হাতে নিচ্ছি, সুতরাং ভারত তুমি সাবধান হও, মানে এই টাইপের আর কি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে আর কি। তো পাকিস্তান খেলার চেষ্টা করছে বাংলাদেশকে নিয়ে, আর বাংলাদেশও পাল্লাই পরে ধেই করে নাচছে, বিরাট কিছু পেয়ে গেছে। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন, এই যে ওখান থেকে যুদ্ধ বিমান কিনতে গেছেন আপনারা, কিনতে গেছেন, ভালো কথা, কিনছেন, আপনাদের কেনার প্রয়োজন রয়েছে, সঠিক লোক হয়তো আপনারা বেছেছেন। এবং দেখলাম যে ছবিটা, মানে ওনারা যখন কথা বলছেন, মাঝখানে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, মানে মাঝখানে যার ছবি রেখে দুজনে কথা বলছেন, সেটাও দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন। খুব ভালো কথা, যুদ্ধ বিমান কিনতে চাইছেন আপনারা, ইন্টারেস্ট প্রকাশ করেছেন, কিন্তু একটা আলু পেঁয়াজ কেনার ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি। আলু, পেঁয়াজ, ডিম, যেটা রোজ দরকার, নিত্য প্রয়োজন, যেটা ভারত থেকে আমরা বারবার চাইছি, মানে আপনারা চাইছেন, আপনাদের সরকার পক্ষ বারবার বলছে যে ওইগুলো যেন আসা না বন্ধ হয়, মানে নিত্য যেন আসে, না ব্যাঘাত ঘটে। যখন আমাদের বিদেশ সচিব ওখানে গিয়েছিলেন, তখনও ওখানকার সরকার এটা বলেছিল। তো যখন সরকার আপনাদেরকে যুদ্ধ বিমান কিনতে পাঠাচ্ছে পাকিস্তানে, তো সেখান থেকে যখন যুদ্ধ বিমান কিনতে পারছেন, তো একটু সস্তায় মানে আলু, পেঁয়াজ, চাল, ডিম, এগুলো হচ্ছে না, এগুলো দিচ্ছে না পাকিস্তান, তাহলে সবটাই তো করতে পারেন এখান থেকে আলু, পেঁয়াজ, ডিম, চাল কিনবেন। আবার ভারতকে সবক শেখানোর জন্য ভারতেরই শত্রু দেশ থেকে
যুদ্ধ বিমান কিনবেন, এটা কি করে হতে পারে? এটা কি করে হতে পারে? আমার তো দর্শক কোথাও মনে হচ্ছে এবার কিন্তু বিষয়টা খুবই সিরিয়াস জায়গাতে যাচ্ছে, খুবই সিরিয়াস জায়গাতে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ভারতও নজর রাখছে। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। আমি আপনাদের কমেন্ট দেখতে চাই দর্শক। এতদিন আমরা বলতাম যে দুর্বলের প্রতি ভারত আক্রমণ করে না, সেজন্য ওখান থেকে অনেক উস্কানি চলছে বটে, কিন্তু ভারত সেই অর্থে বিষয়টাকে পাত্তা দিচ্ছে না। কারণ ভারত জানে যে এই দেশটাকে ওড়াতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ফলে লড়বো, বাঘের সঙ্গে লড়বো, ভালো শক্তপোক্তের সঙ্গে লড়বো, ইঁদুরের সঙ্গে লড়ে কোনো লাভ নেই। এটা মানে একটা এর মধ্যেই পড়ে আর কি। কিন্তু এই যে ভিডিও, বিশেষ করে পাকিস্তান যেটা করে ছেড়েছে, পাকিস্তান যে ভিডিও করে ছেড়েছে, এটা আবার বলছি, এটা একটা হুঁশিয়ারি দেওয়ার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। একটা কিছু শক্তি মানে বৃদ্ধির একটা দেখার চেষ্টা করছে। এটা পরিষ্কার দর্শক, এটা পরিষ্কার। তো যখন এই কাজ করবে, ভারতকে হুঁশিয়ারি দেবে কার্যত, আর বাংলাদেশও সেখানে তালে তাল মেলাবে, আমার মনে হয় ভারতের এবার সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। এবার সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত। ঠিক আছে, যুদ্ধ যখন হবে তখন তো ভারত তো তার মোকাবিলা করবে, কিন্তু তার আগে যেসব পর্যায়গুলো রয়েছে সেগুলো এবার কিন্তু করা উচিত। এটা আমার মত দর্শক। নিশ্চয় সরকার পক্ষের আরো অনেক ব্রড সেন্স থাকবে, তারা ভাববে, তারা আরো অনেক কিছু ভাবছে, সেই মতো হয়তো ভেবে চলবে। এবার বুঝতে পারছেন দর্শক যে কেন বিএসএফ এত সিকিউরিটি, মানে বিএসএফ হয়তো ডিরেক্টলি এখনই আক্রমণে চলে যাচ্ছে না, কিন্তু কেন নিরাপত্তা নিয়ে এতটা আঁটোসাঁটো ভাব দেখাচ্ছে, কেন যেখানে যা উন্মুক্ত রয়েছে সেগুলোকে ঘেরার চেষ্টা করছে তড়িঘড়ি, যে কোনো ভাবে, পার্মানেন্টলি এখন না হলেও যে কোনো ভাবে ঘিরতে হবে, এবং সেখানে বর্ডারে নানান ভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কেন বুঝতে পারছেন? আমার মনে হয় ভারতও নজর রাখছে টোটালটার বিষয়ে, কিন্তু হয়তো আরো খানিকটা জল মাপছে, আরো খানিকটা জল মাপছে যে বাংলাদেশ বাড়তে 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 এমন বাড়তে মানে বেড়ে যাচ্ছে, বাড়তে শুরু করেছে। এবং আপনারা এটাও দেখেছেন, আমাদের সেনা প্রধান যিনি রয়েছেন তিনি একটা মন্তব্য করেছেন যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে ব্যাপারটা সেটা তখনই সম্ভব যখন নির্বাচিত একটা সরকার আসবে। বর্তমান একটা যে সরকারটা রয়েছে তার প্রতি যে আমাদের ভারতীয় সেনারও আস্থা নেই, সেটা কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে সেদিনই। আমরা হয়তো এই খবরটা সোশ্যাল মিডিয়াতে এসছে বলে জানতে পারছি, নিশ্চয়ই যারা সেনা প্রধান রয়েছেন তারা তো অনেক আগে থেকে জানতে পারেন, তাদের ইন্টেলিজেন্স অনেক বেশি। ফলে তারা হয়তো এদিকটা করছে, নজরদারিটা চালাচ্ছে, কিন্তু এখনই বাংলাদেশকে সবক শেখানোর মতো অবস্থাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না প্রকাশ্যে হলেও। তবে আমার মনে হয় আমরা যেমন বলছি যে সিরিয়াস হওয়া উচিত, তো মনে হয় ভারত সরকার নিশ্চয়ই সিরিয়াস হবে যখন এত বড় সাহস দেখাতে পেরেছে, ভারতের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে চলার চুক্তি করতে পারে, বসতে পারে, আবার যুদ্ধ বিমান কিনছে ওখান থেকে। এবার কিন্তু ভারতের উচিত অন্তত পক্ষে পেটে টানটা মেরে দেওয়া, যে যাও তোমাদের ওই নতুন যে পিতা আবার মেনেছো, যাও তার কাছ থেকে চাল ডাল চিড়ে মুরগি নিয়ে এসো, কিচ্ছু দেব না। আমার মনে হয় এই পথে হাঁটা উচিত, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। তবে আবার বলছি, দেশের সবকিছু বিষয়ে আমরা কথা বলতে পারি না। দেশের সরকার নিশ্চয়ই তার মতো করে এগোবে, তার মতো করে ভাববে। দর্শক, যদি আপনাদের এই নিয়ে কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।